سندھ میں ایپیکس کمیٹی کے بڑے فیصلے، ڈی جی رینجرز نے کوٹا سسٹم فوری ختم کرنے کی تجویز دے دی، دینی مدارس رجسٹریشن بل پر اتفاق، مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں مذہبی جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے۔ چودھری نثار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، متحدہ بانی کے خلاف بھجوائے گئے ریفرنس اور شواہد پر تبادلہ خیال۔ سیاست میں سب کچھ ممکن، متحدہ نے اپنے بانی کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کی تیاری کر لی، بیانات اور نعروں کی مذمت کا فیصلہ، گورنر نوید بھی فاروق ستار کی کشتی میں سوار۔ فاروق ستار بھائی کی پالیسی ہماری پالیسی ہے۔ نہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ سارے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ ہیں۔ متحدہ کے آئین، لیٹر ہیڈ اور تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی، فاروق ستار کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں رہنما سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ مشکل وقت آن پڑا، بانی سے لا تعلق ہو گئے، اب تو ساتھ دے دیں، متحدہ کی پی پی سے درخواست، قیادت سے مشاورت کے بعد بتائیں گے پیپلز پارٹی کا جواب۔ متحدہ بانی کے خلاف کارروائی کی جائے، لارڈ نذیر احمد کا برطانوی وزیر داخلہ کو خط، ایم کیو ایم کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ، چودھری نثار کو بھی چٹھی، برطانیہ کو کارروائی کے لیے ثبوت دینے پر زور۔ میئر کراچی وسیم اختر کے خلاف مقدمات پر جے آئی ٹی بنا دی گئی، ڈپٹی میئر ارشد بوہرا نے چارج سنبھال لیا، شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم۔ پاناما لیکس کا شور، اپوزیشن نے سینٹ میں بل جمع کرا دیا، سپریم کورٹ کے ججز کا با اختیار کمیشن بنانے کی تجویز، فورنزک تحقیقات کا مطالبہ، حکومت کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ مسترد۔ پاناما لیکس کی تحقیقات، وفاقی کابینہ نے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2016 کے مسودے کی منظوری دے دی، 2 ستمبر کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان کے خلاف نون لیگ کا ریفرنس، اسپیکر کے پاس رولنگ دینے کے لیے 4 روز باقی، مسترد کر دیا گیا تو معاملہ الیکشن کمیشن نہیں جائے گا۔ این اے 63 جہلم اور پی پی 232 بورے والا ضمنی الیکشن، ووٹوں کی گنتی جاری، نون لیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 50,000 روپیہ جو اب وزیر اعظم صاحب آپ نے اعلان کیا تھا وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گیا، وہ بھی کوئی ساتھ کمپنی کے آدمی کو نہیں ملا ہے، اس پر بھی آپ نوٹس لیں۔ جو آپ کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں رشوت کا مطالبہ کر رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ایسے ظالم انسانوں کے احتساب کرو۔ کمپنیاں دیوالیہ ہونے پر سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی حکومت سے وعدے پورے کرنے کی اپیل، لواحقین کا اسلام آباد میں احتجاج، عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ حکومت کا ستمبر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، کابینہ نے قیمتوں کا تعین 15 دن بعد کرنے کا اختیار دے دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کامیاب، چمن بارڈر 13 دن بعد کل کھول دیا جائے گا۔ اس گردوں میں 7,285 میٹر بلند اوگرے پیک سر کرتے ہوئے 2 امریکی کوہ پیما لاپتہ، خراب موسم کے باعث ریسکیو آپریشن میں تاخیر۔ ڈالر گرل کی ایک اور کورٹ واک، کرنسی اسمگلنگ کیس میں 4 ماہ بعد پیشی، ایان علی کہتی ہیں کسی کو قتل نہیں کرایا۔ دیکھا اسے یہی لگا کہ اس سے زیادہ اچھے جو ہے نا گلی کے جو بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے زیادہ سکور کر کے جاتے ہیں۔ کیپٹنسی کافی ویک تھی جس کی وجہ سے میچ ہار گئے۔ ون ڈے کی ٹیم جو ہے ورنہ وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ ہم ان سے 30-35 ہزار کا بچڑا ملنا ناممکن، کراچی کی مویشی منڈی میں بیوپاری منمانی کرنے لگے، چھوٹے اور درمیانے بچڑوں کی قیمت 80,000 روپے۔ یہ جانور تقریباً 40-50 سے زیادہ
ये बोल रहे हैं इनके 1-1 लाख रुपए तक। इसकी कीमत अगर आप देखा जाए तो इससे 30 से 35 तक है, और अगर इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं 80-85 हज़ार में जायज पैसे मांगे 80,000, ये 35,000 लगा रहे हैं, शहरी 40,000 लगा रहे हैं, जैसे कि मुफ्त का माल है। ये लाइन्स एरिया में देखें, ये हसास इदारों ने बलूचिस्तान में जो नेटवर्क पकड़ा गया था उसकी निशानदही पर कराची में कार्रवाई की है लाइन्स एरिया में, जहां पर 3 भारतीय खुफिया एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले एजेंटों को गिरफ्तार किया है। हमारे जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये नाम बदल के हुलिया तब्दील करके लाइन्स एरिया के इलाके में कई सालों से मुकीम थे, जिसमें गिरफ्तार दहशतगर्दों में एक बाप और उसके 2 बेटे शामिल हैं, और ये शहर की मुख्तलिफ जगहों की जो हसास तंसीबात हैं उनकी डिटेल्स इनके पास मौजूद थी, तो इनको तफ्तीश के लिए हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। और हमारे जरा इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि इनके 2 से 3 साथी और शहर में मौजूद हुए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हसास इदारे और पुलिस की जो खुफिया टीमें हैं वो छापामार कार्रवाइयां कर रही हैं। जी ठीक है, बिलाल नसीर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। यहाँ को इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात से मुतल्लिक आगाह करें जो भी होने जा रही है। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस जो चौधरी निसार से मिलने पहुंच गए हैं। मुलाकात में बानी मुत्तहिदा से मुतल्लिक भेजे गए रेफरेंस पर गौर होगा। जरा मजीद बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ने रेफरेंस के साथ भेजे गए शवाहिद से आगाह किया है। मजीद जानेंगे, बात भी कर लेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन आपको बताता चलूँ यह दूसरी मुलाकात है। इससे कबल अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हो चुकी है, जिस पर उनका यह कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से रेफरेंस तो मिला है लेकिन सबूत इतने तगड़े नहीं है कि कोई खास कार्रवाई की जा सके। खैर, अब ये जो होने वाली मुलाकात है इससे मुतालिक बात करते हैं अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से बरतानी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की वज़ारत दाखिला में मुलाकात, और इस मुलाकात में जो शवाहिद और जो रेफरेंस भेजा गया था कायर एमकेएम के खिलाफ, इनके जो तमाम शवाहिद थे वो हवाले किए गए, और बरतानवी कानून के मुताबिक जो है वो रेफरेंस में जो चीजें दायर की गई थी कि उनके खिलाफ इस कानून के तहत जो है कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कराची में मीडिया हाउसेज पर हमले के लिए जो इंसाइटमेंट की गई थी उसका सारा रेफरेंस जो है वो इस हवाले से उनको बताया गया, और इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है कि उनके खिलाफ जो है वहाँ के कवानीन के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसको जल्द अज जल्द अमल में लाया जाए। बहुत शुक्रिया कमर। और क्योंकि इस पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है तो बरतानिया में लॉर्ड नजीर अहमद सरगर्म है इसी मामले पर। बानी मुत्तहिदा के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनकी जानिब से बरतानवी वजीर दाखिला को खत लिखा गया है, जिसमें मुत्तहिदा को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया गया है। और खत का मतन ये कहता है कि मुत्तहिदा के जराइम नजरअंदाज करने से सवालात जन्म ले रहे हैं, जिससे बरतानवी हुकूमत की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। और इसके अलावा इस खत के मतन में यह भी लिखा है कि ऐसा मालूम होता है बरतानिया दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है जो पाकिस्तान में की जा रही है। लॉर्ड अहमद की जानिब से इस खत में यह भी कहा गया कि चौधरी निसार बरतानवी हुकूमत को सबूत फराहम करें। जैसे कि इससे पहले हमने एक मुलाकात का तस्करा किया, तो लॉर्ड नजीर अहमद की जानिब से मुत्तहिदा बानी के खिलाफ कार्रवाई के लिए बरतानवी वज़ीर दाखिला से कार्रवाई के लिए खत लिख दिया गया है। इससे पहले स्कॉटलैंड यार्ड से भी दरियाफ्त किया गया था लॉर्ड अहमद की जानिब से कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब